और से जगार ना हूँ रामोत गिलियद। जेतेबेले जाइचंती आहाब तांको संतुष्ट करिचंती, तांको पचारचंती हे जेहोशाफाट तुमे कि मो सांगरे रामोत गिलियद जीव। आंकर टिके बुद्धि बुद्धिर मु जा भाबुची टिके कम थिला, डिसर्निंग पावर जोटा बुझी सुझी काम करिवार जो प्रभु शक्ति दियंती एटा टिके कम थिला। संगे संगे से चटपट राजी हो गले। जेतेबेले राजी हो गले युद्ध को गले आउर तो बहुत विषय अच्छी ताको मु कहूनी केंती भविष्यत वक्ता माने वाक्य देले सेमान पुणे मिथ्यावादी वाक्य देले ए सब दानादि कथा। जेतेबेले युद्ध को गले सेठी गोटे विचित्र विषय माने देखिया को पारुछु। से विचित्र विषय कौन ना हमर जो जेहोशाफाट ए टिके टिके गबा टाइप रो लोक, मूर्ख टाइप रो लोक, तांको आहाब कहले भाई आउ तमे तो मोर बंधु लोक आउ आज मु टिके छद्म बेशरे रहिबे, आपण किंतु राजा बेशरे रुहंतु। ए भी मानि गले। चलना युद्ध लेखा है युद्ध प्रबल है। आउ आपण देखिए 18 पर्वर 34 रे सही दिन युद्ध प्रबल है। पुणी कौन है जिनसटा आठो आउर इंटरेस्टिंग कथा होचे 18 पर्वर 30 पद ए तो राजी हो गले छद्म बेशरे आहब जीवे। ए मूर्ख लोक जे जेहोशाफाट से कहले हाँ मु ड्रेस पिंधिकी जीवी, राजार ड्रेस पिंधिकी जीवी। 30 18 पर्वर 30 मात्र अराम रो राजा देखंतु केमती सिस्टम है। अराम रो राजा आपणार रथाध्यक्ष मानकु आज्ञा करी कहितिला तुम्भे माने केवल इस्राएल रो राजा छड़ा सान की बड़ कहा संगे युद्ध करिबो नाही। देखंतु आहाब केडे चतुर लोक आ दुष्ट लोक। मु दुष्ट व्यवहार करदिली कि एटा लेखाइनी कोठी से दुष्ट बोलिका हो देखिया पर को देखिया। आउ जेमती से माने देखिचंती 39 रे एणु रथाध्यक्ष माने कोठी हमर अराम रो जेहोशाफाट को देखिकी कहले ए इस्राएल राजा, ए इस्राएल राजा। तेणु से माने तांको संगे युद्ध करिया पई तांको आडकू दौड़िले फेरीगले। मात्र जेहोशाफाट डाक पकेइले। ए बेकूफ लोकर सेतरको मुंडरे टिके भेजा हला, चैतन्य उदय हला कि भूल कली रे आहाब कथा मानिकिरी क्या ड्रेस पिंधिबार मते मारिया को आसिलेनी। से चित्कार करके पार्टी आरंभ करदेले। 31 जेहोशाफाट डाक पकेइले सदा प्रभु तांकर साहाय्य कले। आहाब करना से दुष्ट लोक मु दी थर दुष्ट कहीसाराणी किंतु एपर्यंत लेखाइनी आहाब दुष्ट बोलिका किंतु आम माने से जगह को जीवा। सदा प्रभु तांकर साहाय्य कले आ परमेश्वर सेमानकु तांको निकटरू फेरी जिया पई प्रवर्ताइले। गोटे मूर्ख लोक जेहेतु से होची गोटे प्रभुंकर लोक प्रभु ताकू युद्धरे साहाय्य करुचंते एवं से शत्रु मान को फेरी देवा पाइका सेमानक मनरे कार्य करुचंते। आहाब चाहिए मु मरबिनी ये लोकटा मरी जाऊ किंतु प्रभु चाहिए ठीक अपोजिट। बड़ इंटरेस्टिंग। 32 तहु से इस्राएल राजा नुहति बोली रथाध्यक्ष माने देखी तांको गोड़ेइबारु क्षांत हेले। एतले पार्टी कले राजा तो केबे पार्टी करिवनी एटा मते आउ गोटे डुप्लिकेट राजा पळे आसीची। तेणु आउ न गोड़े किरी से मन कहले नाही हमर युद्ध जेमति करिया कथा करिया। तापरे देखंतु 33 एपरी समय रे मन दे सुनंतु एटा आज हमर पॉइंट। एपरी समय रे जणे ता ना भी नाही जणे संधान बिना धनुर्गुण टाणी
ସାଞ୍ଜୁଆର ଯୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଉପରୁ ତଳ ଯାକେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେସପ୍ଲେଟ, ତାପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟପର ଥିବ, ଏରା ସବୁ ଏକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଲେଇ ହୁଏନି, ମାନେ ନଥାଏ, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହୁଏ। ସେତିକି ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା, ତାରି ଭିତରେ ସେ କଣ କରିଛି, ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡେ ବଢିଆ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ଜଣେ ଅରାମୀୟ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କି ଆଉ କୋଉଠିକାର ଜଣା ନାହିଁ, ଜଣେ ସନ୍ଧାନ ବିନା ସେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ସନ୍ଧାନ କରିନି, ଯେ କଣ କରିବି, କୋଉଟାକୁ ମାରିବି, କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ଧାନ ବିନା ଧନୁର୍ଗୁଣ ଟାଣିକିରି ସାଞ୍ଜୁଆର ଯୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କିଏ? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, 3 ଥର କହିସାରିଲେଣି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ବି ହେଇନି ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି। 34, ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ରଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରାମୀୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ଠିଆ କରି ରଖିଲା। ପୁଣି ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମଲା। 4 ଥର କହିସାରିଲେଣି। ଅପରେ ଆମେ 19 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ଏଇ ଉତ୍ତାରେ ଯେହୁଦାର ରାଜା ଯେହୋଶାଫଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଲେ। କାହା ପାଇଁ ଆସିଲେ? କିଏ କହିବ? ତେତ୍ରିଶ ପଦରେ, 18ର 31 ପଦରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ବିଚରା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁକା 19 ପର୍ବର 1 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ଯେହୋଶାଫଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଟା କହି ଚାଲିଛି, 4 ଥର କି 5 ଥର କହିସାରିଲେଣି। ଆହାବ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 2 ପଦ, 19 ପର୍ବର 2 ପଦ। ପୁଣି ହନାନୀର ପୁତ୍ର ଜେହୁ, ଦର୍ଶକ ହେଲେ ପ୍ରଫେଟ, ସେତେବେଳେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହନାନୀର ପୁତ୍ର ଜେହୁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯେହୋଶାଫଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରଫେଟ ଆସିଛି। ଯେହୋଶାଫଟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆହାବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହି ପଠେଇଛନ୍ତି କାହା ହାତରେ? ନା ଜେହୁ ହାତରେ। ତମେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି? ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆହାବ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବାଆଲର ମନ୍ଦିର ବନେଇକିରି ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉରା ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ସେ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରିକି ତାକୁ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ମାରିଲା କିଏ? କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ମାରିଲା? ଜଣେ ଲୋକ। ଅନନୋନ ପ୍ରେଜ୍ ପର୍ସନ ଦ ବୋଧେ। ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଲୋକ ମାରିଲା। ସେ ଜଣଟା କିଏ? ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଜଣା। ଏଇ ସାବାସ୍। ଦେଖିବା ସେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବଟା ବା।
ଆଚ୍ଛା 37 ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବର ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସନ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟର ଦୁର୍ଦଶା ଓ ସନ୍ଥର ସୁଦଶା। କେବେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆହାବ ଭର୍ସେସ ଜିହୋସାଫଟ ର ଷ୍ଟୋରିଟା ମିଶୁଛି ନା ନାଇଁ? ଦୁଷ୍ଟ ମଲା ନା ନାଇଁ? 18 ପର୍ବ ସରିଲା ବେଳକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଖତମ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖତମ। ସନ୍ଥ ଜିହୋସାଫଟ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଜେରୁସାଲମକୁ କୁଶଳରେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଏଇ 37 ପର୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭଟା ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟର ଦୁର୍ଦଶା, ସନ୍ଥର ସୁଦଶା। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସବୁଟା ପଢିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ସମୟ ହବନି। ଆମେ କେବଳ ଆଜି ପଢିବା ସେଇ 37 ପର୍ବର 35 ରୁ ତଳକୁ ଟିକେ ପଢିବା। 35, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ସାଧା କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ। ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମାରି ପକେଇଲେ, ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ ମାରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପକେଇଦେବେ। ମହା କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲା। ସୋ ଭୂମିରେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଜାଗା କିଣିବି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପକେଇବି, ଘର ବନେଇବି, ଠିକ କଣ କରିବି ନା ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛଟିଏ, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛଟିଏ ପୋତିଦେବି। ଚେରଟା ମୋ ଆଡକୁ ରହିଲା, ତେଣୁ ଗଛର ମାଲିକାନା ମୁଁ ହେଲି। ଡାଳ ଗୁରା ସବୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଘରରେ ପଶିବ। ଏଟା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କମନ ଗୋଟେ ଚାଲାଖିଆ କାମ ସବୁ। ନିଜ ପାଖରେ ଗଛ ରଖଉନ, ତେବେ ଭିତରେ ଲଗାଅ। ଠିକ ସେ ପାଚିରି କରକୁ ଲଗେଇବେ, ସେ ଡାଳ ଗୁଡାକ ସବୁଆଡେ ହବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଝାଡି ଝାଡିକା ନୟାନ୍ତ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେମିତି ଅଛି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି କାଟି ଦଉନ ଡାଳ ଗୁଡାକ। କି କଥା କହୁଛ? ସେମାନେ ଆମର ଭଲ ଗୋଟେ ପଡୋଶୀ, ଆଉ ସେ ବେଲ ଫଳୁଛି, ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ଆମେ ପାଉଛୁ ବି। ବା 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 ବା, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ବୋଲିକା ତମେ ଟଲରେଟ କରୁଛ, ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଓଳଉଛ। ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଲି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁକା କହିଲି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ସୋ ଭୂମିରେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ, ଡାଳ ଗୁଡାକ, ସେ ପ୍ରସାରନ୍ତି କୁଆଡୁ ନା ଅନ୍ୟ ଘର ଆଡକୁ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କ ଡାଳ ଏତେ ବାହାରିବ, ସବୁଆଡେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? 36, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇବଲ ଖୋଲା ଥିବ ବୋଧେ। ଜଣେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲା, ଜଣେ ମାରିଦେଲା ତୀର। କୋଉଠି? ଆହାବକୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ। ଜଣେ ସାଞ୍ଜୁଆର ଯୋଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତା ଦେହ ଭିତରେ। କହିଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସାରଥୀକୁ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ଟାଣିକି ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାରଥୀ ଛିଡା କରି ରଖିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସୈନ୍ୟମାନେ। ରାଜା ତ ମରିଗଲେଣି, ଚାଲ ଦୌଡିକି ପଳେଇବା। ଏଠି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଷ୍ଟ ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ସୋ ଭୂମିରେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ, ସବୁଆଡକୁ ଡାଳ ପ୍ରସାରିଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ, ନା ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ, ଆଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ଜଣେ। ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ମଜା ଲାଗେନି? ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢେ, ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରେ। ଜଣେ ସନ୍ଧାନ ବିନା ଧନୁକୁ ଟାଣିକିରି ମାରିଲା। ଆହାବ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତୀର। ଏଠି ପୁଣି ସେ ଗଛ ପରି ଏତେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି, ମହା କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ଜଣେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲା। ଜଣେ ତୀର ମାରିଲା,
ଜଣେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲା, କଣ ଦେଖିଲା? ଆଉ ଦେଖ ସେ ନଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା, ମହାକ୍ଷମତା ପାଇଗଲା, ପ୍ରସାରି ପକେଇଲା ଡାଳ ପରିକା ସବୁ ଆଡକୁ, ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ କରି ପକେଇଲା। ଜଣେ ଗଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଜଣଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ଉଜ୍ଜ ରଖିଦେଲେ। ଜଣେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖ ସେ ନଥିଲା, ସେ ନଥିଲା। ଏତେ କଥା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଥିଲା। ଆହୁରି ମୁଁ ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି। ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ନଥିଲା ତ ନଥିଲା, ବାବା ତୁ କାହିଁ ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲୁ? ତା ଭଲ ଲାଗିଲା। କୁଆଡେ ଗଲା? ଏତେ ହେଭି ପାୱାର ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଏତେ ଡାଳ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଏତେ କ୍ଷମତାକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ବିଚରା ଯାଇକି ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା। ଆରେ ବାପ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ 37 ପର୍ବର ଏ ପଦଟି ଅଛି, ଆଉ ସେ କ୍ୟାପସନ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସନ୍ଥର ସୁଦଶା, ତା ତଳକୁ ଯେମିତି ଜିହୋଶାପାଠ ନିରାପଦରେ କୁଶଳରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେମିତି ଠିକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପରେ ପରେ 37ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। Look at those who are honest and good. ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କର, ସରଳ ଲୋକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ସେଇଠୁ ତମର ଉତ୍ତର ପାଇବ। କାରଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକର ଶେଷ ଫଳ ଅଛି। ଫଳଟା, ଗଛ ଲଗେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଫଳ ଫଳିବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମହାକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱଭୂମିରେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ତେଲ ହେଲା, ବିଚରା ଫଳ ଫଳିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡେ ଭ୍ୟାନିଶ, ତାର ସନ୍ଧାନ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ନିକଟ ଦେଇ ଗଲା, ଆଉ ସେ ନଥିଲା। ଆଜି ତ ବହୁତ କହିହବନି, ତାର ତଳକୁ ଟିକେ ପଢିଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମାତ୍ର ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏକା ବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ଦୁଷ୍ଟର ଶେଷ ଫଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ଶେଷ ଫଳ ଅଛି, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକର ଶେଷ ଫଳ ଅଛି। ସେ ଫଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୁଷ୍ଟର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ତାହାର ଫଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ। ବା ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁକା ପାୱାରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ତାର ଲାଷ୍ଟ ସେ ଏନ୍ଜୟ ଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। NLT ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନ୍ୟୁ ଲିଭିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। NLT ଟା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଟିକେ ପଢିବେ। ଏଇ ଗୀତ ସଂଗୀତା 37ର ର 37 ଆମର ଓଡିଆରେ ଅଛି ଯେ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସରଳ ଲୋକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, କାରଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକର ଶେଷ ଫଳ ଅଛି। NLT ର ଗୋଟେ ଭାରି ମଜା ଅଛି। ସରିଲା ପରେ ଯଦି NLT ଘରେ ଥିବ, ତାକୁ ବାହାର କରି ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, look at those who are honest and good, for a wonderful future awaits. ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି, ବା ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶେଷ ଫଳ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଜେରିମିୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ଶେଷ ଦିନ ପାଇଁକା ଯୋଜନା କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟର ଯୋଜନା ନା ଫୋଜନା, ତାର ଫଳ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୀତ ସଂଗୀତା 89।
ଅଣାନବେ ତାର 19 ପଦର ଶେଷଟା 89। ହଁ ଗୀତ ସଂହିତା 89 ର 19। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲ। ପୁଣି କହିଲ କଣ କହିଲ? ଆଜି ଆମର ଟପିକ ଟା ହଉଛି ଜଣେ। କଣ କହିଲ? ଆମ୍ଭେ ଏକ ବିକ୍ରମୀ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭାର ଦେଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ଏକ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ହଉଛି ଏକ ଜଣ। ଜଣେ ଧନୁର୍ସର ମାରିଲା, ଆଉ ଜଣେ କଣ କଲା? ଦୁଷ୍ଟର ଶେଷ ବଡ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଗଲା, ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା, ସନ୍ଧାନ ବି ପାଇଲାନି। ଏଠି ପରମେଶ୍ଵର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ଏକ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛୁ। ବାଇବେଲ ଟା ଗୋଟେ ମଜା ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ମୋ ବିହାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ନେଇକି ସେ କହିବେ। ଆଜି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେଲା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ ଏକ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛୁ। ଠିକ ତା ତଳ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି 20, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦକୁ ପାଇଅଛୁ। ସେ ଜଣଟା କିଏ? ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଲେ ଦାଉଦକୁ, ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? ଗୀତ ସଂହିତା 78 ପର୍ବର 70 ପଦ। ଯିଏ ପାଉଛନ୍ତି ପଢିଦିଅନ୍ତୁ, 78 ର 70। ଆହୁରି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଓ ସେ ମେଷଖ ଆଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାସ୍ 70 ର 70 ନାଇଁ, ସରି ଏଇଟା ହଉଛି 78 ରୁ 78 ର 70, 78 ର 70। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ଆପଣ ଠିକ ଟା ପଢିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ସେ ଏକ ଜଣକୁ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ମେଷଖୁଆଡରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ଖୋଜନ୍ତି। 70, ହଁ। ସେ ଆପଣ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଓ ମେଷଖୁଆଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ୱାର୍ଡ ବାଇବଲରେ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଜିଲେ ଜଣକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିଲୁ 89 ର 19ରେ, ଆମ୍ଭେ ଏକ ବିକ୍ରମୀ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଭାର ଦେଇଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛୁ। ଆଉ 78 ର 70ରେ ତାକୁ ଆମେ ମେଷଖୁଆଡରୁ ଉଠେଇଲୁ। ଗୋଟେ ଜଣ, ଦେଶ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେଇଗଲା। ତାକୁ କେତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାର ସେଇ ଟୋଟାଲ ତାରି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି। ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ପାଇଅଛୁ। ଆମ ପବିତ୍ର ତୈଳରେ, ଏଇଟା 89 ର 20, 21 ରୁ। ଆମ ପବିତ୍ର ତୈଳରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭ ହସ୍ତ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ବାହୁ ତାକୁ ବଳବାନ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ତାହା ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ। କେବା ଦୁଷ୍ଟତାର ସନ୍ତାନ ତାକୁ କ୍ଲେଶ ଦବ ନାହିଁ। ପକେଇଦେଲେ ବାଣ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଯିଏ କି ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ପାରାଦୀପରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଧରନ୍ତି, ନେଟ ଗୁଡାକ ଆସେ କେରଳରୁ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ।
से कहले भाई गोटे बढ़िया कथा शुणु बोले कौन है ना समस्त तो फाइनान्स करे समस्त संगे तो भल व्यवहार आ से भी टिके पकाती संगे बढ़िया जमीगला थे से डाकिले आज्ञा आप आसुना आम संगे समुद्र भितर केमती जाल पका हो देखिए से मते कहूले तेलुगु लोक से स्टाइल से कहूले से कहले आगे बोटा आगे जीव सीधा समुद्र भितर को तापर से माने कहले आज्ञा टिके टाइट करी बसंतु सब धरिकी बसंतु एतिकी कहू कहू तांकर से जे ड्राइवर ए स्पीड कितनी बढ़ई देला बढ़ेला गोटे राउंड मारिकी पळै आसिला आ कहले से एते स्पीड से राउंड मारिला ता भितर नेट गुराक समुद्र भितर टप 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 कहिके सब खसी गला तमाने से जेते बाट को से गोल्ड रे से राउंड मारिला सेतिकर माछ को समान आज ड्रॉ करिवे और सही कथाटी मन थिला प्रभु ताको दाऊद को पाऊ पाऊ ताको लिखिदेले दुष्टतार संतान ताकू क्लेश दब नहीं कहीं पकईदे बाड़ चारिपटे बाड़ पकईदे दाऊद गोटे राजा जे के केबे हारी ना ए होची प्रभु आम जीवन पे रखिचंती दुष्ट भी जगत रे अछंती किछि जाय से नहीं किंतु प्रभुंकर जो प्रोटेक्शन देखंतु जेहोशाफाट बेलको सदा प्रभु तांको आबोरिले से शत्रु मान को घोड़े देले से कुशल रे फेरी आसिले लुक एट दोस हु आर ऑनेस्ट एंड गुड फॉर ए वंडरफुल फ्यूचर अवेट्स दोस हु लव पीस अति चमत्कार भविष्य आपण का अपेक्षा रही कारण आपण होचंती प्रभु को प्रेम करती जेहू को कथा मन पकांतु 19 पर्वर 2 पदरे कहते तुम दुष्ट लोक को साहाय्य करने जाइथिल जेहोशाफाट जो माने प्रभुंकर अपमान करती तुम साहाय्य करे कौन तुम कर्तव्य भाई भणी माने जेहू खाली जेहोशाफाट को कहूना जेहो आमको भी कहते the person is known the company he keeps गोटे लोक को जानिबा केमती से को संग मिली भितर से गमना गमन कर दुष्ट मान संग को जीवा पाई का आज वाक्य बा पवित्र आत्मा हमन को सतर्क कर दउछन गोटे लोक मिस्टेक करिवो बड़ मिस्टेक पाई का बड़ चुनौती दरकार नहीं छोट छोट निष्पत्ति भूल हो गले आमे गोटे बड़ दुर्घटना कर दे पारिया यदि हमको सामना रे आगे रे पछरे को मान जो मान संगे माने गमना गमन करूचु मु काहे प्रथमे कहली जेहोशाफाट गोटे मूर्ख लोक से चिन्ही पारले नहीं दुष्ट को प्रभु प्रॉफिट पठे कि ताको कहउचंती जेहोशाफाट एटा भलो कलो कि देखो हम प्रभु केते मंगलमय दयालु सिंपैथेटिक भलो कलो कि एटा तुम कर्तव्य कि गोटे दुष्ट लोकटा को साहाय्य कल मु तुमको घेरे की रखी मु तुम विषय चिंता करुची तुमको से मारी दे था रक्षा कली गीत संहिता में देखुचु महाक्षमता संपन्न है सबुआड़ को डाल प्रसारिला हठात प्रभु ताको साफ करदेले उच्छिन्न हो गला फल भी तार बाहरलानी किंतु शांति प्रिय लोकर शेष फल अच्छी दुष्टता दुष्ट को संहार कर जो माने सदा प्रभु को प्रेम करते all things work together not something not one thing all things work together for good to them those who love God प्रभु ये संक्षिप्त वाक्य रे हम प्रत्येक जन को आशीर्वाद करंतु थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस